नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି एप्रिल मास 20 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियो को देखुचंती ताहा जणांतु। आजिर प्रथम खबर, आज अक्षय तृतीया दिन स्थिर रही सुना और रूपा दाम। जदि आप सुना किणवाक चाहते योजना कर प्रथम जाणिनियंतु आज सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना दर 1,55,780 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,42,800 टंका छुई। अन्यपटे रूपार किलो पिछा 2,75,000 टंका होईची। परवर्ती खबर, स्मार्टफोन रे आधार ऐप बाध्यतामूलक प्रस्ताव को प्रत्याहार कला सरकार। भारत में बिक्री होता स्मार्टफोन रे आधार ऐप फ्री इंस्टॉलेशन बाध्यतामूलक करने एक प्रस्ताव किंबा योजना को केंद्र सरकार बातिल कर देइछंती। भारत सरकार पूर्व प्रत्येक फोन रे आधार ऐप फ्री इंस्टॉलेशन करने को योजना करथिले। यार अर्थ हेउछि जे व्यवहारकारी माने चाहुतिले कि न चाहुतिले मध्य डिफॉल्ट भाव में ऐप पाई परिबे, किंतु यह हेउ नाही एवं भारत में स्मार्टफोन विक्रय पद्धति को परिवर्तन करने प्रस्ताव को प्रत्याहार कर निया जाइछि। समीक्षा पर सरकार योजना सहित आगको न बढ़ा को निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर, देवगढ़ रे स्कूल छुट्टी घोषणा। 20 ରୁ 23 जाए समस्त शिक्षानुष्ठान बंद। राज्य में कलबल करुछि ताती। असह्य खरा को नजर रखी देवगढ़ जिले में 20 ରୁ 23 पर्यंत स्कूल कॉलेज छुट्टी घोषणा। अंगनवाड़ी केन्द्र वैषयिक शिक्षानुष्ठान बंद निर्देश। एतिसह देवगढ़ जिला को रेड वार्निंग मिली छुट्टी घोषणा देले जिलापाल। देवगढ़ जिला प्रशासन पक्षर जिलापाल कविंद्र कुमार साहू निर्देश क्रमे जिलार समस्त विद्यालय को आसंता 4 दिन बंद रखा घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर, 3D ग्लास सॉल्यूशन प्रकल्पर शिलान्यास। राज्य में 25 नियुक्ति सृष्टि करिब एही प्रकल्प। सूचना प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में आउ एक पादे आगे ओडिशा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दृढ़ आत्मविश्वास एवं इच्छाशक्ति बल में आज ओडिशार शिल्प विप्लव यात्रा रे आज आउ एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ा होईछि। आज मुख्यमंत्री श्री माझी एवं केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स आईटी मंत्री खोर्धा जिलार इन्फो भैली प्रतिष्ठित सेमीकंडक्टर संस्था 3D ग्लास सॉल्यूशन रो अत्याधुनिक ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग यूनिट पाई शिलान्यास करिसंती। परवर्ती खबर, आगको आहरी स्थिति असंभाଳ। 22 जाए ग्रीष्म प्रवाह त्राति नहीं। प्रबल ताती अस्तव्यस्त ओडिशावासी। सकाल 9 ରୁ असह्य खरारे सिझुचंती लोके। आज मध्य राज्य में प्रबल खरा गरम और गुड़गुड़ी अनुभूत होउची। आसंता 5 दिन जाए ताती नहीं त्राही। 5 दिन जाए राज्य में प्रबल गरम सह हिट वेव वार्निंग देइछि पाणीपाग विभाग। 10 जिले में 40 डिग्री उपर तापमात्रा रेकर्ड होइछि। पाणीपाग विभाग आकलन कहूछि रविवार पश्चिम ओडिशा रे भीषण ताती अनुभूत हेबो। सेने आज 3टी जिला संबलपुर, सुंदरगढ़ और बलांगीर रे राति हिट वेव पर येलो वार्निंग जारी होइछि। उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान में प्रबल गरम और गुड़गुड़ी अनुभूत हेबो। परवर्ती खबर, भाषण रे कांग्रेस बेसी महिला आलोचना कम। प्रधानमंत्री को समालोचना कले खड़के। महिला संरक्षण बिल प्रसंग एवं देश में राजनीतिक झड़ सृष्टि करिछि। लोकसभा रे बिल विफल होगा पर एने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भाव देश को संबोधित करिसंती, जहां कटाक्ष करुचंती विरोधी कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे एवं वरिष्ठ नेता जयराम रमेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति उद्देश्य अभिभाषण तीव्र प्रतिक्षेपण करिसंती। परवर्ती खबर, ओडिशा आसुचंती राष्ट्रपति करिबे 4टी प्रकल्पर लोकार्पण। आसंता 21 तारिख सकाळे स्वतंत्र विमान जोगे दिल्ली बाहर झारसुगुड़ा विमान बंदर रे अवतरण करिवे। सेठारु स्वतंत्र हेलिकॉप्टर रे उड़ान भरी से पूर्वाह्न 11:10 रे राउरकेला विमान बंदर रे पहुंचीबे। आदिवासी संस्कृति परंपरा और नृत्य रे तांकु भव्य स्वागत करने को समस्त प्रस्तुति सरीची। राष्ट्रपति विमान बंदर सीधासलख राउरकेला 1 पहुंचीबे। सेठारे 48 कोटी टंकार निर्मित कमांड कंट्रोल रूम लोकार्पण करेंगे, जहाद्वारा राउरकेला सहर सीसीटीवी नजर रहिबो। यह 40 कोटी टंकार निर्मित आदिवासी संग्रहालय को मध्य लोकार्पण करेंगे। परवर्ती खबर, तमिलनाडु बाण कारखाना विस्फोरण में 17 मृत। बाण कारखाना होता शक्तिशाली विस्फोरण अंचल में चांचल्य सृष्टि करिछि। अधिकारी अनुसार मृत्यु संख्या आहरी वृद्धि पाइबार आशंका रही। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यह दुर्घटना गभीर दुख प्रकाश करिसंती। सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करी से कहिसंती जे कोट्टानापट्टी बाण कारखाना विस्फोरण में एते संख्यक लोकों मृत्यु खबर शुणी से दुखित।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀନେଶ ତ୍ରିବେଦୀ ହେବେ ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ହାଇକମିଶନର। ଭାରତ ସରକାର ଦୀନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ହାଇକମିଶନର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଦୀନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଜେପିର ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୀକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ମିଶର ସମେତ 16 ଦେଶ। ଇସ୍ରାଏଲର ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାଉଦି ଆରବ ସମେତ ଅନେକ ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଦେଶ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୋମାଲିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଆଖିରେ ଆଗରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା। 20ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମିତ ଋତୁରାଜ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡମ୍ୟାପ୍। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସବୁ ବୁଥ୍ ସବୁ ମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ବସିବ। ମେ 1ରୁ ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 37ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏନେଇ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଫଡିଆର୍ ସୀମା ବଢ଼ିପାରେ। ପେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏଫଡିଆର୍ ସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ଟି ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ କିମ୍ବା ଶୀତକାଳୀନ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଏଫଡିଆଇ ସୀମା 49% ଅଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନରେ 2013ର ଅଧିନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ବିଲ୍ରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ପିଏଫ୍ଆରଡିଏ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଏକକ ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଏହାକୁ ଏକ ସକ୍ଷମ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରଗ୍ରାମ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝାଲମୁଢ଼ି ବିରତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଝାରଗ୍ରାମର ଏକ ସରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଚାର ସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଝାରଗ୍ରାମରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରହି ଲୋକପ୍ରିୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଖାଦ୍ୟ ଝାଲମୁଢ଼ିର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିଲା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର। 19 ଏପ୍ରିଲ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଜୟକାର ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଚିବ ସୁରେଶ ସେମୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଡୋଲିଯାତ୍ରା ରବିବାର ସକାଳ 7ଟାରେ ବୈଭବ ଘାଟିର ପ୍ରାଚୀନ ବୈଭବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ITI ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ ଗୃହରେ ରହୁଥିବା ଅନାଥ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ITI ଛାତ୍ରୀ। ମାସେ ଧରି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଏହି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାରଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଖାଇବା ନେଇକି ପରସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁନି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରମାର କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ।
ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 13 ଜାନୁଆରୀ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇନ୍ଫୋଭ୍ୟାଲିଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣନାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। 1978 ରେକର୍ଡ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲ୍। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣନା କାମ ଶନିବାର 9ମ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଣନା 1978 ମସିହାର ରେକର୍ଡ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ ଖାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 57 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣନା କାମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଭାରତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ରବିବାର 2 ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିସାନାୟକେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରିଣୀ ଅମରସୁରିୟାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। କଲମ୍ବୋରେ ସେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା, ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଓ ଅବୈଧ ପାର୍କିଂ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ଅଧିକାରର ଅଂଶ ଓ ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ଦୋକାନ, ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗଠନକୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଟାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ NHAI କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ନୂତନ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା NOC ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଲାଇସେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।